اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آج ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے، مگر اینی ہاؤ چیزیں جو ہیں وہ کافی عرصے بعد جو ہیں وہ اس لیول پہ پہنچی ہیں جس پہ انہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں آپ لوگوں سے وہ نیوز شیئر کرتا ہوں، ڈان نیوز کی یہ خبر ہے۔ ڈان نیوز نے کیا کہا ہے جی، مین ایکویٹڈ فار بلاسفمی چارج آفٹر 6 years۔ یہ جس شخص کے اوپر لاہور میں جو یہ سارا مسئلہ ہوا تھا، the Lahore High Court has acquitted a Christian man on death row for 6 years after the conviction of alleged blasphemy, which also led to torching of more than 100 houses at Joseph Colony, a Christian-dominated neighborhood in بادامی باغ۔ تو یہ جوزف کالونی والا جو انسیڈنٹ ہے یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ نہیں تھا، اس میں باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے جو ہے کیا کیا گیا تھا، کرسچن کالونی کو جلایا گیا تھا اور مولویوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کے اندر سارا۔ اور ان دا اینڈ کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ مرے بھی تھے اس کے اندر۔ اور پھر اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ وہی انسیڈنٹ ہے جس میں جب سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد 2 مسلمز جو تھے وہ بھی کرسچنز کی طرف سے جلا دیے گئے تھے، اور اٹ واز اے ہارریبل اینڈ ٹو دس اسٹوری، اور اس میں 1 سے زیادہ جانے جو ہیں وہ جانے کا خطرہ تھا۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا گیا، اور اس آدمی کو کس بات پہ چھوڑا گیا کہ جو بلاسفمی کی جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں یہ بتایا کہ جو بلاسفمی کی اپلیکیشن جو دی گئی تھی اس آدمی کے خلاف کہ اس نے بلاسفمی کی ہے، وہ بیسیکلی اس کے اندر سیریس جو ہیں وہ مس کنڈکٹ نظر آیا تھا ایف آئی آر کرنے میں بھی، بلکہ ایف آئی آر بھی بڑی دیر سے ہوئی تھی اور لڑائی جھگڑے پہلے شروع ہو گئے تھے، پھر بعد میں جا کے ایف آئی آر ہوئی تھی اور یہ آدمی گرفتار ہوا، مگر شکر ہے کہ اب یہ چھٹ گیا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ بحث ہوئی تھی کہ جی کہ اس کی کسی مسلم کے ساتھ بحث ہوئی جس میں اس نے یہ کہا کہ محمد تو مر گیا، مٹی کے اندر چلا گیا، مگر جو میرا خدا ہے، جو میرا جیزس گاڈ ہے، وہ کیا ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو جنہوں نے ایف آئی آر کرائی تھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم اس کے ساتھ بحث کر رہے تھے، انہوں نے ایف آئی آر میں یہ لکھا کہ بھائی یہ اسپونٹینیسلی آیا اور اس نے کیا کیا جی، اس نے ہم یہ بات کہہ دی، حالانکہ یہ بات جو ہے اس طرح کی نہیں تھی، بلکہ یہ ٹو وے جو تھی ایک بحث تھی جس کے اندر پھر اس طرح کا رسپانس اس کی طرف سے دیا گیا۔ تو یہ اچھا ہوا کہ یہ شخص چھٹ گیا، ہوپ فلی یہ اور اس کی فیملی اب سیف ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کہاں تک یہ بات ساری چلے گی۔ یار یہ کون ہے ادھر آ کے کوئی، اچھا جی میں نے اس حضرت کو بھی ٹائم آؤٹ میں پٹ کیا، اف ہی ڈز ناٹ اسٹاپ اس طرح کی باتیں تو اس کو میں نکال دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، تھینک فلی یہ شخص چھٹا ہے اب، اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس ساری سچویشن کے اندر بہت سے پاکستان کے اندر لوگ بلاسفمی کے کیسز بھگت رہے ہیں، تو شاید کورٹ کی طرف سے ایک امید رہتی ہے کہ کورٹ ان کیسز میں لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے گی، اور ہوتا یہی ہے کہ ہمیشہ آلموسٹ آلویز جو ہے وہ کیس جو ہے ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہوتا اور کوئی طریقے سے کیا بھی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس طرح کی فضول بات ہوتی ہے جو کہ جس کی وجہ سے لوگ چھٹ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ عام طور پہ کسی کو دبانے کے لیے، کسی کے خلاف کوئی نفرت پھیلانے کے لیے یہ بلاسفمی کے چارجز جو ہیں وہ سامنے لے کے آئے جاتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے کہ چھٹ گیا، اور آئی ہوپ کہ آنے والے وقتوں میں بھی لوگ چھٹیں گے۔ پاکستان میں بلاسفمی کیسز کا ایک بڑا ایشو ہے، بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ جی اگر کوئی بلاسفمی کیس جیسے کسی ایکس وائی زیڈ کا بلاسفمی کیس اگر کورٹ میں چل رہا ہے، اگر اس کو مین اسٹریم اٹینشن مل جائے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی لوگ پھر اس کی وجہ سے چھٹ نہیں پاتے، کیونکہ مولوی پھر اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ جب مولوی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں مولوی پھر کورٹس کو دھمکانے لگتے ہیں، ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی اپیل بھی اگر کریں، کوئی کہیں لوگ جیل ٹرائل کی اپیل ڈال دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی دوسری باتیں ہوتی ہیں، ان میں مولوی جو ہے نا لوگوں کی اپیلز کو بھی کورٹس سے خارج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ عدالتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوور کورٹس جو ٹرائل کورٹس جہاں پہ پہلے سب سے کیس چلتا ہے، وہاں پہ تو مولوی جو ہیں وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ ججز کو جو ہے وہ دھمکاتے ہیں۔ جب ججز بیچارے ڈر جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی مرضی کا ہی فیصلہ دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ
मौलवी क्या करते हैं, जल्दबाजी में कोर्ट के अंदर जो मुकदमा होता है उसको फोर्स करके और उस उधर वो ऐसा डेथ पेनल्टी का ले लेते हैं डिसीजन, और फिर जब अगली कोर्ट में जाते हैं तो फिर वो देखती है कि भाई मौलवियों के प्रेशर में कितनी बेज़ाब्तगियां या कितनी नेग्लिजेंस जो है वो कोर्ट लोअर कोर्ट की तरफ से की गई, तो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स फिर क्या करती हैं, उन लोगों को छोड़ देती हैं, क्योंकि साफ ही नजर आ रहा था पहले पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के मुकदमा दायर करवाया गया होता है, फिर बाद में कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर डलवा के डेथ पेनल्टी दिलवाई होती है। फिर डेथ पेनल्टी जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट के तो फिर जजेस जो हैं, कई जगहों के हाई कोर्ट के जजेस जो हैं मौलवियों के प्रेशर में आ जाते हैं, कई जगह मुल्ला जजेस भी होते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ये अफोर्ड नहीं कर सकती है वो किसी को किसी इस तरह के जो लूज ग्राउंड्स हैं जो कि बेसिकली हमेशा ही जो ब्लास्फेमी केसेस में एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ब्लास्फेमी केसेस में होता क्या है, बेसिकली हिज वर्ड वर्सेस माय वर्ड की बात होती है, और हिज वर्ड वर्सेस माय वर्ड जो है ना, ये कभी भी कोर्ट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता पूरी तरीके। यहाँ तो कोई ब्लास्फेमी का जो ब्लास्फेमी जिसने की है वो खुद मान जाए कि उसने ब्लास्फेमी किया तो फिर एक अलग बात है। फिर साथ में ये भी है कि पाकिस्तान के कानून में एक और भी चीज़ है जो कि कुछ दिन मतलब ऐसा भी है कि माफ़ी की गुंजाइश भी बेसिकली कुछ मुल्ला कहते हैं कि मौजूद है कानून के अंदर, मगर मसला ये है कि ये उसको प्रैक्टिस भी नहीं करने देते। तो ब्लास्फेमी केसेस एक बड़ी डबल एज सॉर्ड होती है कि अगर उस केस के अंदर आप केस को मशहूर करने लगें तो उस आदमी के लिए बाहर निकलना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मौलवी और इस तरह के लोग जो कि आज तो आपको पता है कि ये छोटे मोटे जो जो चप्पड़ कनाती निकले हुए हैं जिनको हारिस कहता है, वो क्या है जी, वो भी आजकल इन केसेस को सोशल मीडिया के ऊपर और दूसरी चीज़ों के अंदर बड़ा मशहूर करने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर जब कोई ऐसा केस होता है तो अगर उसको सोशल मीडिया के ऊपर आप मशहूर करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो बंदा उल्टा ही फंस जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर कोई केस हो भी ऐसा तो उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि वकील अच्छा होना चाहिए, वकील उसको समझता होना चाहिए। वकील समझने के साथ साथ अगर किसी सूरत में इंटरनेशनल प्रेशर आपने डलवाना है तो वो इंटरनेशनल प्रेशर कभी भी सोशल मीडिया से डेवलप नहीं होता। इंटरनेशनल प्रेशर हमेशा बैकडोर ईमेल्स और ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस इनको इन्वॉल्व करके होता है, और वो भी कोई आसान काम नहीं है हम जैसे पाकिस्तानी लोगों के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी मतलब जो है ना लॉन्ग स्ट्रगल, और फिर उसके बाद जाके लोग छुटते हैं। और बेसिकली आमतौर पे यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा जजमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि केसेस होते ही शुरू से ही वीक केसेस होते हैं। असल में केसेस अनफाउंडेड होते हैं, प्रॉपरली फाउंड भी नहीं किए गए होते। फिर क्या होता है, इन द एंड जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बात पहुंचती है तो लोग छुट जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे हमेशा ज़ाती अनाद की वजह से केसेस बनाए गए होते हैं। बड़ी सिचुएशन ख़राब है हर मामले को लेके, और बड़ी दानिशमंदी से चलना पड़ता है किसी भी केस को लेके। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है ना आप समझें कि जी हर केस को हर जगह पे ही आप डिस्कस करना शुरू कर दें और चीज़ों को उठाना शुरू कर दें। इस तरह कुछ भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दानिशमंदी से चलना, और इवन के फिर जो केस से रिलेटेड लोग होते हैं उनके अंदर जो उनकी फैमिलीज हैं वो भी बेचारी मुश्किल में होती हैं। इवन के क्या होता है, किसी केस को मेन स्ट्रीम में टेंशन मिलती है तो अगली फैमिली मुसीबत में आ जाती है, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। हाँ भाई, खास तौर पे माइनॉरिटीज के केस में तो खास तौर पे फैमिलीज के पीछे लोग पड़ जाते हैं। चले को मुस्लिम है, उनके किसी बच्चे ने किसी आदमी ने ब्लास्फेमी की या उसके ब्लास्फेमी का इल्जाम है, तो उनके लिए बचना फिर भी आसान होता है, क्योंकि वो एटलीस्ट खुद को कह सकते हैं कि हम मुस्लिम है, हाँ भाई हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा गो मुसलमान है। मगर क्रिश्चियंस के पास आमतौर पे जैसे भी या अहमदियों के पास इस तरह का कोई भी जो है वो बहाना नहीं होता, इसलिए फैमिलीज जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में होती हैं, और उनको भी बचाना जो है वो मतलब उसके लिए भी दानिशमंदी बड़ी ज़रूरी होती है और चीज़ों को देखभाल के चलना पड़ता है। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बनें। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।